मे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शुभनक्षत्र शुभयोगी शुभकर्ण एवंगन विषयनिष्ठायां शुभेदो श्रीमान् श्रीमतः सह कुटुम्बस्याः सर्वे भक्तजनानामायुष्याभिवृद्धिं श्री सीतारामचन्द्रस्वामी शांति कल्याण महोत्सवाख्ये क्रमणे आदौ ध्यानमावाहनार्थं दानपूजां करिष्ये अक्षय नमस्कारं ध्यायामि जानं समर्पयामि आवाहयामि पादयोः पादनमस्कारं एवं सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ మిఠాయి గంధద్వాస ప్రాంగణందరాంగ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  पुष्पमालिकां समर्पयामि फूलवृक्षमिठायं नमस्कारयामि पुष्पाक्षतेन पूजयामि भवाय देव नमस्कारं समर्पयामि ओं केशवाय पुष्पं तत्क्षेमा विकृत्यमा विद्याय नमः सर्वोत्तप्रदाय नमः शुद्धाय नमः सुरभ्ये नमः परमात्मजाय नमः वाच्ये नमः सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री हनुमत सीता राम लक्ष्मण मध्यवता नमस्कारं समर्पयामि आवाहयामि मंगलनीराहितां मंगलं कोसलेन्द्राय महानीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुषाय मंगलानि भवन्तु मनोहर తీసుకున్నట్లయి మీరు అమ్మవారిని తీసుకుంటారు మీరు తీసుకోవడం స్వస్తిర్మాతు బేహిజం నడవాలి అడే ये चलते प्लेस में जेट होने का रोज वीडियो
పెట్టుకోవచ్చు. ఏం చేస్తున్నారండి? ఏం చేస్తున్నారు మేడం? బెల్లం పానకం రెడీ చేస్తున్నామండి. పానకం కోసం బెల్లం కట్ చేస్తున్నారు. చాలా కష్టపడుతారు మీరు. पूर्वक नमस्कार समर्पयामि दक्षांधारयामि अట్లాగే अगरबत्ती वेलिగించండి धूपोऽयं प्रतिष्ठितं धूपमाग्रापयामि सात्वरदाभूतु धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण विशाः अयं च ब्रह्मणस्पतिः ओम आजुद्धात्प्रकृतयो निरेदे कृतं पीत्वा विचारुभव्यं हि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यं शांति कल्याण महोत्सवाख्ये क्रमणे आदौ वृक्षाण्य ओम यन्मधुरामधव्यं परमन्नाद्यं वीर्यम् ओम अयन्ते मधुपर्कः ओम नमो श्रुतः सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरो भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटिदाहारिणे नमः जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम महेशो महीवीर्यो
लक्ष्मी लक्ष्मी प्रीत्यर्थम श्री रामचंद्र स्वामी नमः श्री पादवृक्षाय ओम अयन्ते मधुभर्कः नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगणाहारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः पृथिव्याय नमः पादोर्जाश्वते सहस्रकोटिगणाहारिणे नमः अयं च ब्रह्मणस्पतिः तत्सव्यो रावणीमहे तत्सर्वाणिभ्यः भूर्भुवस्सुः सर्वात्मदेवदेः सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति 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 नमः तेजस्विनामते नमस्तुमात्मं शामहे ओम शान्ति शान्ति नमोस्तुभ्यं सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगणाहारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगणाहारिणे नमः सहस्रकोटिगणाहारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओम तत्सर्वोरावणीमहे गावज्ञाय गावस्मिकमदे दैवीः सुसुष्णः तत्सर्वाणिभ्यः ओम दन्तिगानपे सन्नाथमुदेः सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति मधुभर्कं प्रथमं प्रास्यः अष्टो भरागानमजप्रभागा समुद्रमध्ये सविदं पिबन्ति ब्रह्मणे नमः కూర్చున్న అందరూ కూడా రక్షాబంధన చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్వామివారు కూడా రక్షాబంధన కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సీతారామచంద్ర స్వామి వారికి ఇద్దరికీ కూడా ఉభయులకు కూడా భాషికాన్ని కట్టారు. భాషికం అని చెప్పంటే దృష్టి దోషం జరిగేటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క రక్షణగా ఉంటుంది అని చెప్పని ఆ యొక్క పాణిగ్రహణంలో హైందవ సాంప్రదాయంలో విశేషమైనటువంటి భాగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క జీవితకాలం ఎల్లప్పుడూ కూడా సుఖశాంతులను అన్ని కూడా ప్రసాదించేది ఆ భాషకానికి. అదేవిధంగా ఆ భాషకం స్వామివారికి శిరస్సును ధరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమంలో కళ్యాణంలో భాగంగా పాదవృక్షాల కార్యక్రమం జరిగింది. కూడా అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అదేవిధంగా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కోసం మనం చేసే పూజా కార్యక్రమాల్లో కూడా ముఖ్యమైన ఘట్టంలో ఏంటంటే వేస్తారు ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఆ తదనంతరము కన్యాదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శుభముహూర్తం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మాంగళ్య ధారణ, తర్వాత తలంబ్రాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణగా అలా చేసుకున్నాడు. మనకేంటని చెప్పంటే మన దగ్గర శుభముహూర్తం చేసిన తర్వాత కన్యాదానం, కానీ దేవతా కళ్యాణాలు మాత్రం అలా జరిగే పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా కన్యాదానం తర్వాతనే ఈ యొక్క శుభముహూర్తాన్ని చేరుకుంటారు. అందరూ కూడా చక్కగా రామతారకాన్ని అందరూ జపం చేసుకుంటూ ఉండండి. శ్రీరామ శ్రీరామ జయ జయ రామ అని చెప్పట్టుకుంటూ మనసులో చెప్పుకోండి, బయటికి చెప్పకండి దయచేసి. మీకు ఇబ్బంది, మాకు ఇబ్బంది, మీరు చెప్పిన నేను ఆ మంత్రం దాంట్లో వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా కాకుండా ఏంటని చెప్పండి మనం చేసే ప్రతిపన్నేందుకు కూడా శ్రద్ధగా కావాలి అని చెప్పని రామో విగ్రహాన్ని చెప్పన్నాడు. అంటే రాముడు ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తేనే మనకున్నటువంటి సర్వపాపాలు తొలగిపోతాయని చెప్పంటాడు. అంతేగాని
సెల్ ఫోన్లు మొబైల్ చూసుకుంటూ కూర్చుంటే పుణ్యం రాదు ఇక్కడ. అదేవిధంగా రామ విగ్రహాలు రాముడు ఎంత గొప్పవాడే అని చెప్పంటే పితృవాకి వరవాడు ఏకవత్తి వదులు ఏకవాహనటువంటి వాడు. అదేవిధంగా ఆ యొక్క రాములవారి కళ్యాణం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలితం ఉంటేనే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకుంటున్న భాగ్యాన్ని మనం కలుగుతుందని చెప్పంటాడు. అట్లాగే కళ్యాణంలో భాగంగా విశేషంగా ఏంటని చెప్పంటే ఆ యొక్క అమ్మవారికి కూడా మీకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను 3 పుస్తకాలు ఉంటాయండి. ఒకటి భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యం. ఈ 3 పుస్తకాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా. మళ్ళీ ఏ అమ్మవారికి కూడా 2 పుస్తకాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక సీత అమ్మవారికి మాత్రమే 3 పుస్తకాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆ యొక్క సీతమ్మవారు అదేవిధంగా రామ లక్ష్మణ భరత సిద్ధులు అందరూ సమేతంగా ఉన్నటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆ యొక్క రామతారకాన్ని మనం అందరం కూడా జపం చేసినట్లయితే విష్ణు సహస్రనామం పాలన చేసినప్పుడు వస్తుందో ఆ పుణ్యం కూడా మనకు ఈ రామతారకం ద్వారా వస్తుంది. అట్లాగే రామాయ రామభద్రాయ రామభద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పదయే నమః అనేటువంటి మంత్రాన్ని మనం పాలన చేసినట్లయితే విష్ణు సహస్రనామం 1000 సార్లు చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఈ రామ తారకం చేయడం ద్వారా కూడా మనకు అంతే పుణ్యం వస్తుందని చెప్పంటాడు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క దంపతుల విషయం చూసినప్పుడు కూడా సీతారామచంద్ర స్వాములు అని చెప్పంటారు. ఎవరైనా సరే ఆ దంపతులాగా ఉన్నారు అని చెప్పంటారు. అలాగే ఏంటి అని చెప్పంటే అటువంటి మహాదంపతుల్ని మహాపుణ్యవంతులు మనం ఎప్పుడు కూడా స్మరించుకుంటూ మనం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యంలోనూ కూడా వారి యొక్క దీవెనలు తీసుకొని మనం చేసేటువంటి విశేషమైనటువంటిది నల్లగొండలో ముఖ్యంగా ఉందని చెప్పంటే మొట్టమొదటి దేవాలయం ఏంటని చెప్పంటే సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయం. ఆ తర్వాత మిగతాన్ని కూడా పుట్టుకొచ్చాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మనకు ముఖ్యంగా నల్గొండ పట్టణం అని చెప్పంటే ఒక బ్రాడ్ అంబాసిడర్ లాగా రామాలయం మాత్రం చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. నిత్యం కూడా మన కళ్యాణోత్సవం అనేది సాయంకాలం జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా చాలా పరిస్థితులు చూసుకుని కూడా వాళ్ళు ఉదయం చేసుకోవడం సాయంత్రం నిర్ణయించేది కూడా ఆ పండితులు ఆగమ శాస్త్రాన్ని బట్టి నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే అదేవిధంగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం మాత్రం సక్రమంగా అత్యంత వైభవంగా 2వ భద్రాద్రికి మనకు పేరు వచ్చింది నల్గొండకు మాత్రం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవంలో విశేషమైన ఘట్టం ఏంటని చెప్పంటే ఇప్పుడు స్వామివారికి యజ్ఞోపవిధానం అని చెప్పంటారు. గాయత్రి ఇప్పుడు వేస్తారన్నమాట. అందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి చక్కగా. చెప్పండి प्रीत्यर्थं योक्त्रमाङ्गल्योदा पूजाञ्च करिष्ये देवता प्रीत्यर्थं ध्यानमावाहनादि पंचोपचार पूजाञ्च करिष्ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थं यावच्छक्ति ध्यानमावाहनादि पंचोपचार पूजान्मटिदा प्रार्थिता सौभाग्यमस्मस्मायादास्यं विपरीतनः कंकणमञ्च करिष्ये अच्युत प्राचित प्रेमदास वच्चिदाच्युत हिंदुपुत्रका उतपूर्ण दृष्टिवच्चिदाच्युत प्राचिता धान्यं लाभं शतसंवत्सरं भृतं दीर्घमायुः शुभं अच्युत प्राचित प्रेमदास वच्चिदाच्युत हिंदुपुत्रका उतपूर्ण दृष्टिवच्चिदाच्युत प्राचिता ओम श्री अमृतेश्वरायुष्यमारोहग्यमाय दाक्षो मामैतेनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं भृतं दीर्घमायुः शुभं वसतो देवान् मनुष्योरगान् कल्याणं कविगाहि करुणया मार्ताण्डवं शेषजौ
कौसल्याय जगर्भजन्मपदे जन्मन्यसाधारणे जाते श्रीरघुनायकस्य जन्मं जयादितमरचन्दरश्चदलश्चोडश्चुम्बेरग पुन्नागप्रयोगाश्चकल्पद्रुमा जम्भोरुपरतालसालसलक्षोण्योद्भवाक्षीरिणः सन्तानद्रुमपारिजातसहितः कुर्वन्तु वान्मङ्गलं सावधानः सुमुहूर्ते सावधानः शुभलग्ने सावधानः लक्ष्मीनारायणचिन्तन सावधानः ॐ तदेव लग्नं सुदिनं सुमुहूर्ते सावधानः सुलग्ने सावधानः लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानः उत्पन्नं वैदेवं मन्दारो हरिचन्दनश्चन्द्रश्चम्भेरग सन्तानद्रुमपारिजातसहितः कुर्वन्तु वान्मङ्गलं सावधानः सुमुहूर्ते सावधानः शुभलग्ने सावधानः लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधानः ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चारेतां ध्रुवो अयं च ब्रह्मणस्पतिः राजा रामचन्द्र भगवान् के राजा रामचन्द्र भगवान् के राजा रामचन्द्र भगवान् के अयं मुहूर्तमस्तु महत्तो गृह्णन्तु अयं मुहूर्तस्तु सुमुहूर्तगान सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता परसिद्धिरस्तु शतमानं पुरुषायुक्पुरुषेन्द्रियामरोचमानः कल्याणः आयुर्देवताः समर्पयामि ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाभिधानिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणमोस्तुते अंबिका देवताय महानमस्कारां समर्पयामि माङ्गल्यदेवताभ्यां समर्पयामि आदयोः प्रार्थयामि अस्तयोः समर्पयामि ओम मा वैष्ठामयोवस्थां उद्धेदादना महेन चुस्मिन्नः ओह जनेदादिनः उद्दोलकस्नानमर्पयामि गङ्गे कुम्भे देवाप्रासुतादेहि जलेस्पर्शपूर्वं स्नानमर्पयामि स्नानमस्कारमर्पयामि स्नानादस्समर्पयामि सुगन्धदेवनमस्कारमर्पयामि पुष्करणटागे गन्धद्वारां स्नानमर्पयामि गन्धद्वारां गुणादशं प्रकृष्टाङ्गरीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानान्तां विमापक्वमेस्यम् अभिप्रायणे दूर्वाहार लक्ष्मीं क्षीरसुन्दराग्रयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासपुष्पवन्दां लोकैकदीपाङ्ग्रां ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रिलोकसुन्दरीं అదొక అమ్మవారికి చూడు కళ్యాణం వచ్చింది ఏం చేస్తున్నారు అయ్య గారు? రాముడు సీతమ్మ పెళ్ళి అయిపోయింది. శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల అయోధ్యాపురమున వెన్నెలో వెన్నెల దశరథ మహారాజంట వెన్నెలో వెన్నెల ఆ రాజుకు ముగ్గురు వెన్నెలో వెన్నెల రాణులే కలరంట వెన్నెలో వెన్నెల కౌసల్య సుమిత్ర వెన్నెల
నీకే ఈ చిన్నరాణి వెన్నెల వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల ఆ రాజుకు కొడుకులు వెన్నెలో వెన్నెల నలుగురు కలరంట వెన్నెలో వెన్నెల శ్రీరామ లక్ష్మణులు వెన్నెలో వెన్నెల భరత శత్రుఘ్నులంట వెన్నెలో వెన్నెల శ్రీరామ చంద్రుడంట వెన్నెల గారాల కొడుకంట వెన్నెల వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల జనక మహారాజునకు వెన్నెలో వెన్నెల ఏకైక పుత్రికట వెన్నెలో వెన్నెల ఆ తల్లి పేరేమో వెన్నెలో వెన్నెల సీతమ్మ దేవి అంట వెన్నెలో వెన్నెల సీతమ్మకు రామయ్యకు వెన్నెల కళ్యాణం జరిగినంట వెన్నెల వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల ముత్యాల పందిట్లో వెన్నెలో వెన్నెల రత్నాల తరంబ్రాలు వెన్నెలో వెన్నెల సీతారామ కళ్యాణం వెన్నెలో వెన్నెల లోక కళ్యాణం అంట వెన్నెలో వెన్నెల కళ్యాణం చూచినచో వెన్నెల మన అందరి జన్మ ధన్యమంట వెన్నెల వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే వెన్నెల శ్రీరామ కళ్యాణమే వెన్నెల సీతమ్మ వైభోగమే